جی السلام علیکم. السلام علیکم تبال ہدا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو بلال صاحب. جی جی بلال صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. حضور کتنے ہوندے تسی؟ میں نا سر ایک ذرا دوست بھی انہوں نے ذرا فوجی ہو گئی سی تو میں فوجی سے بیٹھا تھا. جی ہن فری ہو؟ جی حکم فرماؤ سر. میں پوچھنا سی کہ نماز دے وچ کیڑا درود ضروری ہے پڑھنا؟ جی نماز دے وچ درود ابراہیمی جڑا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود ابراہیم جو سکھایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, یہی پڑھنا چاہیے. فی الحال جنیاں بھی حدیثاں سے دیکھیاں نے نا جی جی وہ صرف یہ درود ہوندا ہے, اس تو علاوہ کوئی ہور ہوندا نہیں ہے نماز دا اسپیشلی. ہن عرض اے وے کہ ایدا نام ابراہیم درود ابراہیمی کنے رکھیا ہے؟ جی یہ شروع تو درود ابراہیمی آ رہا ہے, اللہ نے نام رکھا ہونا ہے, انہاں دا ہور کنے رکھا ہونا ہے؟ جی نہیں ہونا نہیں نا, کنفرم دسو نا کہ قرآن پاک وچ آیا کہ درود ابراہیمی ہے یا میرے نبی نے فرمایا کہ درود ابراہیمی ہے؟ ایدا نام ابراہیمی کنے رکھیا ہے؟ جی یہ نام مینوں کنفرم نہیں ہے. مزید تسی اگر اس بارے تسی جانا چاہتے ہو کہ میں تمہیں شیخ الحدیث نے شیخ امان اللہ ناصر صاحب انہاں دا نمبر دے دینا. ویسے تو میں واوا کنسلٹ کر چھڑے نے. جی جی تو وہ سارے ہی کہندے نہیں یہ نہ بعد وچ رکھیا گیا, یعنی تواڈے جڑے عمر صدیق صاحب نے گجراں والے دے جی جی انہاں نال کیتا رابطہ تے انہاں کہا سی کہ جی جڑا ہے نا بادو کسے نے نام رکھیا ہے تے اے تے پھر سیدھا سیدھا بدعت نہ ہویا, نہ صحابہ نے رکھیا, نہ نبی پاک نے رکھیا, نہ قرآن وچ دا نام ابراہیمی ہے. جی دیکھو پتہ کی ہے نا جی, میں ایڈے وڈے فتوی تے نہیں دے سکدا, نہ ہی میں اینو بدعت کہہ سکنا وا اور نہ ہی اس طرح دے میٹر ہے نے. دیکھو درود ابراہیمی جڑا ہے نا جی یہ باقاعدہ طور پہ احادیث دے سانوں الفاظ ملدے نے. درود درود تے ملدے نے, اے وی ہے کہ درود ابراہیمی ہے, اے الفاظ حدیث وچ ملدے نے. جی دیکھو نا میں عرض یہی کر رہا نا, جس وقت قرآن مجید دی آیت اتری نا جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی جی ٹھیک ہے جی. ان دی جدوں تسی تفسیر پڑھدے ہو نا, تفسیر ابن کثیر کر کے ویکھ لو, اس تو بعد تفسیر اپنا انہاں دی مولانا مودودی صاحب دی دیکھ لو, اس تو بعد تسی مولانا شرف علی تھانوی صاحب دی دیکھ لو, اس تو بعد میرا سوال نہیں سمجھ رہا سر جی, میں پریشان ہاں, مینوں واوا تنگ کیتا ہے بندیاں نے. میں کہہ رہا کہ ادا نام ابراہیمی کنے قرآن وچ نے کیا ہے, حدیث نے ابراہیمی درود کیا ہے, یا صحابہ نے کیا, کنے کیا ابراہیمی ادا نام؟ سر میں عرض یہی کر رہا ہاں کہ مینوں اس گل دا علم نہیں کہ او جڑا نا جی مینوں علم نہیں سر. بس ٹھیک ہے, تسی جب کہہ دیتا تانوں علم نہیں ہے تو پتہ لگ جی بالکل سر. اچھا میں اگلی عرض کر رہا کہ میں سنیا تسی مناظریاں دا چیلنج چیلنج بھی کردے ہو, تے میں ایک بندے نال تہاڈا مناظرہ کرانا ہے. اچھا جی کہڑے بندے نال سر حکم کرو. اے جی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دا نام سنیا؟ جی جی سنیا جی, بڑی دفعہ سنیا سر. سر جی انہاں دا ایک شاگرد اپنے حافظ آباد وچ ہی رہندا. جی جی عرفان علی جلالی ہے. جی جی تے او کہندا پہلے مینوں بلال صاحب تہاڈے مناظرے دی تعریف سنان. جی جی تے میں اسی ٹائم انہاں گل کرن حاضر ہو جاں گا جتھے کہن گے, تے میرے کول بیٹھے نے تے میں آواز اوپن کرن لگا تے تسی ذرا مناظرے دی تعریف سنا دیو انہاں نوں. جی اندے وچ نا میری گل سن لو, عرض اے ریکویسٹ اے کہ نہ تے موبائلاں دے اوتے جے نا مناظرے ہوندے نے. بالکل نہیں, میں سمجھدا موبائلاں دی مناظرے میں تہاڈے نال کراں گا, اے کہندا میں تہاڈے نال بیٹھ کے کراں گا, جس طرح کہو گے اصولاً کراں گا, لیکن مینوں اے فل فور پروفیسر صاحب نا مناظرے دی تعریف سنا دین, ڈیفینیشن سنا دین, میں اس ٹائم مناظرہ کرنا تیار ہاں. وہ کہندا انہاں نوں مناظرے دا پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوندا کہ وہ میری بےزتی کری جا رہا, میں آواز اوپن کرن لگا, تسی انہوں مناظرے دی تعریف سنا دیو. جی سر سر میری سننا جی, لو جی اوپن ہو سر, میں تسی اوپن کر لو سر, تسی اوپن کر لو. ہاں جی سناؤ جی اینوں سونے جی پہلی گل تو یہ ہے جی نہ میں انہاں نوں جاننا تسی کنہاں نوں اگے بٹھایا تے کنہاں نوں نہیں بٹھایا. دوسری گل یہ ہے کہ یہ دین دا طریقہ نہیں, یہ اسلام دا طریقہ نہیں. کیڑا اگر انہاں نوں تانوں بھی اتنا شوق ہے یا انہاں نوں بھی اتنا شوق ہے نا جی, تسی صبح دار الحدیث محمدیہ دے وچ آ جاؤ. ٹھیک ہے, یا تسی کوئی جگہ دس دیو اتنے آ جانے ہیں, اتنے بیٹھ کے گل کر لینے. اس طرح موبائل گل نہیں ہوتی. نہیں میں یہ عرض کر رہا حضور, یہ تہاڈے کول پہنچن گے, جتھے کہو گے اتنے آن گے, لیکن یہ کہ تسی صرف ایک بار مناظرے دی تعریف کر کے سنا دیو, جتھے کہن گے اتنے پہنچ جان گے.
ਸਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤੁਲ ਈਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਅਤੁਲ ਮਹਦੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਫ ਜਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਨਵਾਬ ਸਦੀਕ ਹਸਨ ਭੋਪਾਲਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਬੀ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਲ ਹਦੀਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਲਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਸਫ ਜਲਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਟੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਨਾਮ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਤਰਮ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਲਮਾ ਮੁਫੱਕਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਲਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਸਫ ਜਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਇਰਫਾਨ ਜਲਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਰਫਾਨ ਜਲਾਨੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਰਫਾਨ ਜਲਾਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਹਾਲਤ ਤੇਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਜਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਹਦੀਸ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲੋ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ,